Morning and hello everyone. So today we'll be discuss about high risk pregnancy present in pre-rupture of membrane. Okay, so you will be do the pre-rupture of membrane in mothers. So I will discuss one by one. Pre-rupture of membrane, like PROM, it is a conditions that occurs in pregnancy. So in that there will be rupture of membrane. Okay, more than the further hours is decreased for the onset of labor. Okay, so labor साठी it is improvement होणार आपल्याला. Okay, फॉर द प्रेग्नन्सीसाठी डिलिव्हरी आपण त्या ठिकाणी लवकरात लवकर करू शकतो. फॉर द रिड्यूस द हावर रेट असेल आणि द मदर कॉम्प्लिकेशन असेल. प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज प्रोलॉंग when it is occurs 10 hours before labor. ओके, सो आपल्याला 10 hours बिफोर लेबर त्या ठिकाणी करायचं, त्याला आपण प्रोलॉंग लेबरला आपल्याला इन्व्हॉल्वमेंट त्या ठिकाणी करायची नाही. प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज प्रीटर्म when it is occurs 37 week of the gestation. Okay, in some cases the rupture can be spontaneously healed, but in most cases pre-rupture of membrane or pre-rupture of membrane labor being within 48 hours. Okay, pre-rupture membrane मध्ये the labor being with the 48 hours will be time take in the labor. So the causes and the risk factors of the pre-rupture of membrane. So first one is maternal cause, bacterial infections like chorioamniotic or the sepsis, the bacterial effect on the mother. Smoking also cause for the pre-rupture of membrane for the longer. Anatomic defect in structures for like the amniotic sac, uterus or the cervix. Okay, amniotic sac असेल, uterus असेल किंवा cervix असेल यांच्यामध्ये anatomical defection त्या ठिकाणी होणार. So associations that has been found in between the emotional state, fear in a populations and the pre-labor rupture of the membrane at term, multiple pregnancy, polyhydramnios, certain processes like amniotic synthesis. Multiple pregnancies म्हणजे काय की number of pregnancy in the female, polyhydramnios like amniotic fluid will be increasing. Okay, so in certain cases like amniocentesis will be there in mother, so you will be collect a sample of amniotic fluid and the examinations of the amniotic fluid. So after that you will be getting the complications of the mother and the fetus. Fetus factor like prematurity, infections, cord prolapse and the malpresentations. Fetal factor कोणते? Prematurity means like baby will be premature develop झालेला आहे. ओके, इन्फेक्शन्स प्रेझेंट असणार आहेत इन चिल्ड्रन्स मध्ये, किंवा कॉर्ड प्रोलॅप्स असेल म्हणजेच की कॉर्ड ही प्रोलॅप्स झाली नॉर्मल पोझिशनपेक्षा. त्यानंतर माल प्रेझेंटेशन असेल लाईक इनअप्रोप्रिएट पोझिशनिंग ऑफ द फिटस. असेसमेंट ऑफ द प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लाईक गेस्टेशनल एज, मेन्स्ट्रुअल हिस्ट्री. गेस्टेशनल एज डिपेंड करणार की 37 वीक बिफोर आहे की आफ्टर आहे. ओके, मेन्स्ट्रुअल हिस्ट्री म्हणजे की लास्ट मेन्स्ट्रुएशन पिरियड ऑफ द मदर. ओके, इरेग्युलर पिरियड होते का रेग्युलर पिरियड होते ते. प्रीनेटल एक्झामिनेशन्स इन ड्युरिंग द लेबर, सो यू विल बी एक्झामिनेशन ऑफ द प्रीनेटल. प्रिव्हियस सोनोग्राफी विल बी देअर, तर आपण प्रिव्हियस सोनोग्राफीमध्ये आपण एक्झामिनेशन करू शकतो, असेसमेंट करू शकतो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. अल्ट्रासाउंड असेल एक्झामिनेशन शुड बी परफॉर्म. ओके, यूएसजी एक्झामिनेशन आपण त्या ठिकाणी परफॉर्म करू शकतो. The patient should be evaluated for the presence of chorioamniocentesis, evaluated for the labor. The fetus should be evaluated with the heart rate monitoring because of the pre-rupture of membrane increase in the risk of umbilical cord and the prolapse. The fetal distress caused by the oligohydramnios. Okay, इन fetus मध्ये जर का हार्ट रेट डिक्रीज असेल, मॉनिटरिंग करायचे आपल्याला त्या ठिकाणी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनच्या वेळेला. सो त्या ठिकाणी काय होणार की आपल्याला इन्क्रीजिंग द लेबरिंग किंवा डिलिव्हरी ऑफ द मदर. ओके, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन म्हणजे काय करायचं आपल्याला की 18 hours आपल्याला कमी टाइम त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्वमेंट करायची. ओके, फॉर द बेबी विल बी एक्सपेल आउट. त्या ठिकाणी कॉज असेल की फिटल डिस्ट्रेस असू शकतो, अंबलिकल कॉर्ड प्रोलॅप्स असू शकते, ऑलिगोहायड्रामनेस लाईक डिक्रीज द फ्लूइड इन अमनियोटिक फ्लूइड असेल ते डिक्रीज असणार 400 पेक्षा किंवा 200 पेक्षा. सो सिम्पटम्स काय असणार याच्यामध्ये? मेन सिम्पटम्स काय? फ्लूइड लीक असणार फ्रॉम द व्हाजाना. सो आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो की प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आपण प्रॉपरली करतो. सो इट मे बी सडन और लार्ज गस्ट ऑफ द फ्लूइड. ओके, सडन फ्लूइड डायरेक्ट एक्सपेल आउट होणार फ्रॉम थ्रू द व्हाजाना. सो इट मे बी स्लो असणार आहेत, कधी कधी स्लो सुद्धा असू शकतात लिक्विड. ओके, डिस्चार्ज फॉर्मेशन त्या ठिकाणी स्टार्ट होणार.
कॉन्स्टंट ट्रिकलिंग ऑफ द फ्लूइड, कॉन्स्टंट फ्लूइड असू शकतं किंवा ट्रिकलिंग ऑफ द फ्लूइड त्या ठिकाणी असू शकतं. इन सम केसेस इन्फेक्शन असेल सो फिवर इन्फेक्शन असू शकतं, 38 डिग्री सेल्सिअस ऑफ फिवर, ल्युकोसायटोसिस असू शकतो, मॅटर्नल अँड द फिटल टॅकिकार्डिया त्या ठिकाणी असू शकतो. फॉर द युट्राईन टेंडरनेस त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार, युट्राईन टेंडरनेस हार्डनेस ऑफ द प्रेझेंट असणार आहे. फोर स्मेलिंग व्हाजिनल डिस्चार्ज, ओके डिस्चार्ज विल बी प्रेझेंट, ओके पण कोणत्या स्मेलमध्ये, फोल स्मेलमध्ये. ओके डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन कसे करणार आपण, डिपेंडिंग ऑन देअर त्यांच्या ॲम्नियोटिक फ्लुइडवर. ओके लीक किती होणार ते आपण बघणार फॉर द प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनमध्ये, कारण की इझिली आपण फाइंड आउट करू शकतो की आता आपण डिलिव्हरी ऑफ द बेबी करू शकतो. सम डॉक्टर्स नोट द ॲम्नियोटिक फ्लुइड ॲज अ व्हेरी कॅरेक्टरिस्टिक मस्टी स्मेल. ओके सम डॉक्टर्स काय करतात, एक्झामिनेशन करणार, ओके नोट करून ठेवणार की मस्टी स्मेल जर का असेल सो इट विल बी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. सो पेल्विक एक्झामिनेशन त्या ठिकाणी करणार आपण, ओके किंवा पर व्हाजिनल एक्झामिनेशन त्या ठिकाणी करू शकतो फॉर द स्पेक्युलम असेल किंवा फिंगर असेल. सो इट मे बी sterile medical instrument for the speculum may be reveal a trickling and amniotic fluid or a pool of the amniotic fluid collected by behind the cervix. ओके त्याला आपण पेल्विक एक्झामिनेशन मध्ये मेजर करू शकतो किंवा मॉनिटर करू शकतो. सो वन ऑफ द टू इझी टेस्ट कॅन बी परफॉर्म टू कन्फर्म द लिक्विड अँड इज amniotic fluid. A drop of the fluid can be placed on nitrites paper. Okay, in nitrites paper मध्ये आपण a drop will be त्या ठिकाणी प्लेस करणार आहे अँड द एक्झामिनेशन करणार त्या ठिकाणी फॉर द amniotic fluid एक्झामिनेशन. त्या ठिकाणी आपण नायट्रेट्स पेपरमध्ये प्लेस करणार आहेत फॉर द ड्रॉप ऑफ द amniotic fluid. ओके परफॉर्म करणार आहे ती टेस्ट आणि त्या टेस्ट नंतर परफॉर्मिंग झाल्यानंतर सो नायट्रेट्स पेपर हा कसा असणार आहे, येलोमध्ये येलोइश ग्रीन मध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होणार आणि डार्क ब्लू मध्ये ट्रान्सफर होणार. सो इट विल बी कॉन्टॅक्ट विथ द amniotic fluid. ओके amniotic fluidच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला सो आपण त्या ठिकाणी प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ही एक्झामिनेशन फाइंड आउट करतो. अनदर टेस्ट इन्व्हॉल्व इन द स्मेअरिंग अ लिटल ऑफ द फ्लुइड ऑन अ स्लाइड्स allowing it to be dry and then viewing it under the microscope. When viewed under the microscope, dry amniotic fluid will be easy to identify because it will be feathery like a fern. Okay, so it is involvement करणार आपण smearing of the little fluid. फॉर अ स्लाइडवर आपण थोडंसं लिटिल फ्लूइड टाकणार, एक्झामिनेशन करणार फॉर द व्ह्यू ऑफ मायक्रोस्कोपीमध्ये. जर का ड्राय amniotic फ्लूइड असेल सो आपण काय करणार, इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो फॉर द फेदरी असेल किंवा फर्न टेस्ट असेल. ओके सो ट्रीटमेंट आपण काय करू शकतो पेशंटमध्ये, टर्म पेशंट असेल ॲट 36 वीक अँड बियॉन्ड मॅनेजमेंट. सो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कन्सिस्ट ऑफ डिलिव्हरी. द पेशंट्स इन ॲक्टिव्ह लेबर सो शुड बी अलाउ टू प्रोग्रेस. ओके ॲक्टिव्ह लेबर असेल सो आपण काय करणार, प्रोग्रेस त्याला स्टार्ट करणार. सो पेशंट इज द कॉरिओ amniocentesis who not be labor should be immediately induced with the oxytocin. आपण पिटोसिन आपण त्याला असं बोलतो, पिटोसिन आपण त्या ठिकाणी ॲडमिनिस्टर करणार फॉर द प्री रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेनसाठी. The patient who are not active in labor in the absence of fetal distress, meconium or the clinical infection may be in discharge from for 48 hours and the labor usually follow. त्या ठिकाणी काय करू शकतो आपण की समटाइम जर का पेशंट आहे इट इज नॉट ॲक्टिव्ह लेबरमध्ये आहे, ओके सो त्यामध्ये अब्सेन्स ऑफ काय असणार, फिटल डिस्ट्रेस असणार, मेकोनियम असणार किंवा क्लिनिकल इन्फेक्शन असणार. ओके नॉन ॲक्टिव्ह लेबर असेल सो त्यामध्ये आपण डिस्चार्ज काय करणार फॉर द 48 आवर्समध्ये अँड द लेबर युजली आपण फॉलो करणार. ओके सो इफ लेबर हॅज नॉट बी बिगम विथ अ रिस्पॉन्सिबल or reasonable time is be inductions with the oxytocin like pitocin is appropriate use of the prostaglandin E2 is a safe for cervical repairing. ओके सो आता आपल्याला जर त्या ठिकाणी रिपेरिंग करायची सर्वायकल रिपेरिंग का करतो आपण, कारण की लवकरात लवकर डिलिव्हरी होते बेबीची. ओके ज्यावेळेला लेबर पिरियड हा स्टार्ट होतो त्यानंतर आपण करणार आहेत PROM म्हणजे की प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, म्हणजे की रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन केला सो amniotic fluid will be pass out, बेबी विल बी ऑल्सो पास आउट थ्रू द वजाना. त्यामध्ये काय करणार आपण की इंडक्शन ऑफ लेबर म्हणजे की कसं त्या ठिकाणी मेथड्स आहे त्याच्या. ओके लाईक आपण ऑक्सिटोसिन त्या ठिकाणी त्याला देऊ शकतो, पिटोसिन ही इंजेक्शन्स थ्रू द आपण त्याला स्लोली देणार आहेत. ओके फॉर द प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनसाठी आणि लवकरात लवकर डिलिव्हरी होण्यासाठी. ओके प्रोस्टाग्लॅंडिन हे आपण सुद्धा यूज करतो फॉर द डायरेक्टली व्हॅजिनल रिपेरिंगसाठी, होतं सर्वायकल रिपेरिंगसाठी डायरेक्टली आपण वजनामध्ये इन्सर्ट करणार. ओके
एक ट्यूब सारखा असणार, आपण इन्सर्ट करणार फॉर द सर्वायकल रिपेअरिंगसाठी. सो इफ प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज increase in 12 hours, it is one of the indication for the cesarean. ओके, जर का प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 12 घंट्याच्या वरती जर का होत असेल, सो आपण काय करणार त्या ठिकाणी सिझेरियन सेक्शन ओके फॉलो करणार. प्री टाइम पेशंट मध्ये काय करणार आपण, डिलिव्हरी इज डिले फॉर द पेशंट हु आर नॉट इन लेबर, नॉट इन्फेक्टेड अँड विदाउट एनी एव्हिडन्स ऑफ द फिटल डिस्ट्रेस. ओके, सो डिलिव्हरी जर का डिले झाली असेल ओके इन पेशंटमध्ये, सो हु आर नॉट इन लेबर असेल ओके, नॉट इन्फेक्टेड असेल, सो विदाउट एनी एव्हिडन्स ऑफ फिटल डिस्ट्रेस असेल, सो आपण प्रीटर्म पेशंट त्याला असं बोलतो. पेशंट शुड बी मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन्स, मॉनिटर करायचं आपल्याला त्याचं इन्फेक्शन्स. कल्चर फॉर गोनोकोकाय कॅलमेंडिया करायचं आहे. इन द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस आर ऑब्टेन. ओके, सो आपल्याला मॉनिटर करायचे ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाय, कल्चर फॉर द गोनोकोकाय कॅलमेंडिया. त्यानंतर कॉम्प्लिकेशन्स काय होतात प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनचे, प्री मॅच्युअर लेबर अँड द डिलिव्हरी ऑफ द फिटस, यांच्यामध्ये सुद्धा प्री मॅच्युरेशन होणार. इन्फेक्शन ऑफ द मदर अँड ऑर द फिटस, फिटसमध्ये आणि मदरमध्ये इन्फेक्शन त्या ठिकाणी होणार. कंप्रेशन्स ऑफ द अंबलिकल कॉर्ड लिडिंग टू ऑक्सिजन डिप्रिवेशन्स इन द फिटसमध्ये, कंप्रेशन होणार ऑक्सिजनेशनमध्ये फिटसमध्ये अंबलिकल कॉर्डच्या, डिक्रीज इन द डेरिवेशन ऑफ द ऑक्सिजन इन फिटसमध्ये. टेक केअर टू बी बॉर्न वेल. ओके, जॉर्ज बेन शॉ. सो यांनी काय सांगितलं की प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आपण करायचे पण सम केसेसमध्येच करायचं आहे. तर प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आपण केलं सो सम कॉम्प्लिकेशन सुद्धा होऊ शकतात मदर आणि चिल्ड्रन्समध्ये किंवा फिटसमध्ये. सो आपण त्या ठिकाणी 12 आवर्सपेक्षा जर का इन्क्रीज इन रेट हवर्स आपल्याला लागत असेल फॉर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनसाठी, सो आपण त्या ठिकाणी करणार आहे डायरेक्टली सिझेरियन सेक्शन. इट इज अ बेनिफिशियल फॉर फिटस आणि मदरसाठी. सो थँक्यू सो मच फॉर एव्हरीवन. सो टुडे आय विल डिस्कस अबाउट द प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ओके, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन म्हणजे आपण की मदरला टाइम ड्युरेशन देतो की 12 आवर्सच्या अगोदर जर का मदरनी जर का सिक्रेशन बाहेर येत असेल वजाना थ्रू ओके ॲमेटिक फ्लुइडचं, सो त्यावेळेला आपण आयडेंटिफाय करणार की मदर ही प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनमध्ये. ओके, सो त्या ठिकाणी आपण डायग्नोस्टिक टेस्ट सुद्धा करतो, पर वजनल एक्झामिनेशन सुद्धा करतो की किती डायलेटेड रेट आहे. ओके, फिटसला यासाठी किती डायलेटेड रेट आहे किंवा किती सर्वायकल डायलेटेशन त्या ठिकाणी झालेलं आहे. ओके, कॉन्ट्रॅक्शन त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. ओके, ते झाल्यानंतर आपण प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हे देतो. सो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आपण त्या ठिकाणी करतो फॉर द कमी हवर लागण्यासाठी डिलिव्हरी. ओके, जर का जास्त हवर्स लागत असेल आपल्याला, सो आपण त्या ठिकाणी करणार सिझेरियन सेक्शन डिलिव्हरी. ओके, सो तुम्हाला याच ठिकाणी समजलं आहे प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन म्हणजे काय. सो थँक्यू सो मच फॉर एव्हरीवन.